Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live session. Kindly ask your friends to join. We'll start the session. Again, one of the important topics in Ikabaka number. So kindly ask your friends to join. It will be really helpful for them. ஓகே, இன்னைக்கு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் லேபர் சாப்டர் நம்ம லைனாக ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் நம்ம அடுத்ததாக இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பாருங்கள், ஒர்க்கர்ஸ் ஏர்னிங்ஸ், லேபர் காஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் அலோகேஷன் டு ஜாப். ஸோ நம்ம வந்து வேஜஸ் கண்டுபிடிப்போம், அதுக்கப்புறம் வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் தி லேபர் காஸ்ட் அண்ட் தென் நம்ம கடைசியாக வந்து அலோகேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ this is again one of the important 10 marks. So book reference நம்ம Reddy book problems தான் நம்ம போட்டுருக்கோம், Professor T.S. Reddy and Dr. Y. Hariprasad's Reddy book. So other exercise problem number இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். Question number 21 and 22 ரெண்டு ப்ராப்ளம் which is in page number 4.86 and page number 4.87. So kindly refer the new edition, page number change ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. So let's get into the question directly. So first number 21st problem பார்க்கலாம். So இது வந்து option D category you have this topic. So 21st problem நான் read out பண்ணுறேன் and then we will start with the solution. Calculate the earnings of worker A and B from the following particulars for a month and allocate the earnings of each job X of each two jobs X, Y and Z. ஸோ நம்மளை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, we have to calculate the wage, அதாவது earnings of a worker அப்படின்னா it is your wage. ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு wages calculate பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து XYZ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து we have to allocate பண்ணணும் நம்ம. ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏக்கு தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷன் ஏ, ஸோ இட் இஸ் ஒர்க்கர் ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் ஒர்க்கர் ஏ அண்ட் திஸ் இஸ் ஒர்க்கர் பி. ஸோ வி ஹாவ் டூ ஒர்க்கர்ஸ். இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to allocate it to X, Y as well as Z. So this is how we have to do this. ஸோ இப்போ வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக் வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டியர்னஸ் அலோவன்ஸ், provident fund, employee state insurance, overtime, ideal time and leave. The normal working hours for the month are 200. Overtime is paid for at double the normal rate plus DA. Employees contribution to state insurance and provident fund are at equal rate with employees contribution. The month has 25 working days and one paid holiday. The two workers were employed on job XYZ in the following proportions. ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரொப்போர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த இதில் தான் நம்ம வந்து அலோகேட் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் டைம் வாஸ் டன் ஆன் ஜாப் ஒய். ஸோ ஒய்க்கு மட்டும் வி ஹாவ் ஓவர் டைம். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி சொல்யூஷன். ஸோ இது மட்டும் சொல்யூஷன் கிடையாது, நெக்ஸ்ட் சைட்லையும் we have the continuation of this problem. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, first I have to tell one thing, that is this is again one of the most important problems. So kindly go through this problem, it will be really helpful for you people. Okay va? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் வேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர் ஏ அண்ட் பி. ஸோ நம்ம அதை தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, kindly ask your friends to join. Also make sure that you are subscribed to Accounts with Aish. We'll start the problems. Okay,
Okay, we'll start the problem. Let's start it. Okay, நம்மளுக்கு வந்து first we have to find out the wage. Wage ஓட amount தெரிஞ்சா அப்படிதான் நம்மளால next labor cost அதுக்குலாம் நம்மளால போக முடியும். Okay, let's start the wage calculation. So உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம wage paymentல எப்படி பண்ணோம் format. Live sessions continuousா attend பண்ணவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட wage paymentக்கு நம்மளோட format என்ன. To find out the wage payment நம்மளோட format என்ன அப்படின்னா gross wage கண்டுபிடிச்சிட்டு we have to deduct it with the deductions. So less deductions. So deduction எல்லாமே அதில் நம்ம லெஸ் பண்ணுவோம். So this is the format for wage payment. இப்போ நம்ம அதை தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம். So first we have the basic wage which is rupees 100 for A and Bக்கு வந்து 100. So 100 நம்ம போட்டணும். Next dearness allowance percentage on basic wages. அதாவது 50% வந்து basic wageல நம்ம போடணும் for A and 55% for on basic wage for B. So basic wage ஓட amount என்ன 100. அப்போ நம்ம அதுதான் போடணும். இப்போ எப்படி போடணும்னு பாருங்கள். ஸோ டிஏ பாருங்கள், நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒன்றா எழுதிடுறேன் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ பீப்புள். நான் வந்து இங்கே வந்து பென்சிலில் எழுதியிருக்கேன் பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் வில் பி கிளியர்லி விசிபிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏக்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னா டியர்னஸ் அலோவன் பர்சன்டேஜ் ஆன் பேசிக் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இங்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க 50% ஆன் பேசிக் வேஜ். ஸோ பேசிக் வேஜ் ஆஃப் ஏ என்ன 100. அப்போது 50% ஆஃப் we have to put 50% of 100 and then B. So 50% of 100 போட்டிங்க அப்படின்னா you will get 50 and then Bக்கு வந்து நம்ம எப்படி போடணும்னு பார்த்துடலாம். ஸோ B which is equal to Bக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 55% கொடுத்துருக்காங்க. பேசிக் வேஜ் எவ்வளோ 100 இதுக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have to put 55%. Okay, 55% on 100. Okay va. Okay, let me write it down. ஓகேவா. ஸோ 55% ஆன் 100. அப்போ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா we will get 55 as the answer. ஸோ டிஏ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து திஸ் இஸ் ஆர் கிராஸ் வேஜ். பட் நம்ம இதில் வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணோம், தட் இஸ் யோர் ஓவர் டைம். ஸோ நம்ம ஏன் இதில் வந்து கிராஸ் வேஜில் நம்ம ஓவர் டைம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆஸ் வெல் அஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ த நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஃபார் தி மந்த் ஆர் 200. ஸோ ஒரு மந்தோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 200 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் overtime is paid for double the normal rate plus DA. ஓகே, ஸோ ஓவர் டைம் வந்து டபுள் தி நார்மல் ரேட் ப்ளஸ் டிஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஏவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்மளோட பேசிக் வேஜ் ப்ளஸ் டிஏ இது ரெண்டுத்துமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் போட்டுட்டு ஓயோ. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து நான் இங்கே பென்சிலில் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் புட் இட் ஓவர் இயர் ஆல்சோ, இட் வில் பி கிளியர் ஃபார் யூ பீப்புள். So it is overtime. Okay, I'm writing it properly so that it will be clear for you people. So one second. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஓவர் டைம் வந்து கிராஸ் வேஜில் we have to add this so that we can calculate further. ஸோ ஓவர் டைம் நம்ம எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ let me just put the overtime. கீழே நான் எழுதுகிறேன் ஏன்னா நான் அங்கே பென்சிலில் எழுதியிருக்கேன், உங்களுக்கு it will not be that much clear. So let me just write it with
So overtime நான் இங்கே கீழே எழுதுகிறேன் so that it will be easier for you people. So it is overtime which is equal to நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் இங்கே எழுதுகிறேன். ஸோ இங்கே கொஸ்டினை பாருங்கள். they have said overtime is paid for at double the normal rate plus DA. ஸோ overtime அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் we have seen what is overtime. And one more thing, if you have any doubts kindly post it in the comment section. It will be really helpful for you people. So kindly do ask it in the comment section. Live chatல கேளுங்க. I will reply to you as soon as possible. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி ஓவர் டைம். ஸோ ஓவர் டைம் வந்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நார்மலாக ஒர்க்கிங் பண்ணுற டைமோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த டைமுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, தே வில் பி கெட்டிங் தி வேஜ். ஸோ இப்போ வந்து இங்கே இன்னும் வந்து கொஸ்டினில் பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து ஓவர் டைம் வந்து சொல்லிட்டாங்க தட் இஸ் டபுள் தி நார்மல் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வேஜ் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த வேஜோட டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ உங்களுக்கு 5 rupees வேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டபுள் தி அமௌண்ட் ஃபார் ஓவர் டைம். ஓவர் டைம் அமௌண்ட் வந்து டபுள் தான். அப்போது 5 + 5 யூ கெட் 10 rupees தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பாருங்கள். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏக்கு மட்டும்தான் வந்து 10 hours ஓவர் டைம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓவர் டைம் வந்து எவ்வளோ hours சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10 hours. அப்போ நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். பிக்கு வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ வி ஹேவ் டு கால்குலேட் ஒன்லி ஃபார் தி ஏக்கு மட்டும் நம்ம அமௌண்ட் போட்டால் போதும். ஸோ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ரைட் ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஒர்க்கர் ஏ. ஸோ ஒர்க்கர் ஏக்கு நம்ம ஓவர் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் அஸ் டு கால்குலேட் இட் வித் டிஏ. ஓகேவா? ஸோ ஓவர் டைம் நீங்கள் நார்மலாக எதில் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேசிக் வேஜில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் அஸ் டு கால்குலேட் இட் வித் டிஏ. டிஏவோட ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ண சொன்னதுனால நம்மளோட பேசிக் வேஜ் எவ்வளோ இட் இஸ். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஓவர் ஹியர். ஸோ பேசிக் வேஜ் எவ்வளோ ஃபார் ஏக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும், இந்த ரோக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏக்கு எவ்வளோனா 100. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா we will write 100 over here plus they have asked us to add the DA. ஸோ DA எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, they have for ஏக்கு DA எவ்வளோ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம்ல. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 50 is your DA for A. அப்போது அந்த 50 we have to add that. ஸோ 100 plus 50 இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வென் யூ ஆட் தீஸ் டூ, ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஹாவ் டு டிவைட் திஸ் பை 200. ஸோ ஏன் நம்ம 200 டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனில், ஸோ லெட் மீ ரைட் தி 200. ஓகே, நம்மளுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் த நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஃபார் தி மந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 200. ஸோ அப்போது ஒரு மந்த்துக்கு வந்து 200. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 100 plus 50 divided by 200. This is your format of writing it, which is equal to, when you calculate this, நம்மளுக்கு 100 plus 50 எவ்வளோ, you will be getting 150 divided by 200 into 2 போடணும். ஏன் 2 போடுறோம்? பிகாஸ் கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிடுவோம் அந்த அமௌண்ட்டை. ஸோ இப்போது 150 divided by 200 பண்ணோம் அப்படின்னா what is your answer? 150 divided by 200, what is your answer? Kindly do calculate it. 150 divided by 200, what is your answer? You are getting 0.75 as the answer. So let me write it, 0.75 into 2. ஸோ இங்கே ஏன் நம்ம 2 போடுறோம்? ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டினில் டபுள் தி நார்மல் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் 2. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 2 போட்டோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் அமௌண்ட்? வென் யூ மல்டிப்ளை 0.75 into 2, you are getting 1.5 as your answer. கரெக்டுங்களா? 1.5. அகெயின் இந்த 1.5யும் நம்மளால் அப்படியே போட முடியாது. லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஹவு டு புட் தட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு we will just 1.5 1.5 into 10. So why 10?
ஏன்னா இங்கே கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு ஓவர் டைம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, 10 ஹவர்ஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10 ஹவர்ஸ்க்கு தான் நம்ம போடணும். ஸோ இந்த 10 ஹவர்ஸை தான் நம்ம இன்டூ பண்ணுறோம். ஸோ ஓவர் டைம் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 10 ஹவர்ஸ். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்தது 1.5 ஆன்சர். அந்த 1.5ல் 10 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர்? 1.5 into 2. You will be getting 15 as the answer. Okay, 1.5 into 10. Okay, so 1.5 into 10. Okay, so not 2, 1.5 into 10 நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா we will be getting 15 as the answer. And this is your overtime for யாருக்கு overtime இது? This is your overtime for யாருக்கு overtime இது? This is your overtime for worker A. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த 15 வந்து நம்ம இங்கே போட்டாச்சு. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் நோட்டில் ஒன்றா நான் இங்கே எழுதிடுறேன், செக் அவுட் தி ஒர்க்கிங் நோட்டுன்ற மாதிரி. அப்போது இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் யூ பீப்புள். ஸோ ஒர்க்கிங் நோட், ஓகேவா? ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் யூ பீப்புள். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஐம் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் ஒர்க்கிங் நோட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ஓவர் டைம் போட்டு முடிச்சாச்சு. ஹோப் யூ பீப்புள் காட் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹவு வி ஹாவ் டு கால்குலேட் தி ஓவர் டைம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கிராஸ் வேஜஸ் போட்டு முடிச்சிடலாம். ஆப்ஷன் பிக்கு வந்து தட் இஸ் ஒர்க்கர் பிக்கு வந்து ஓவர் டைம் கிடையாது. ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணல. வி ஹவ் ஒன்லி கால்குலேட்டட் தி ஓவர் டைம் ஃபார் ஆப்ஷன் ஏ, தட் இஸ் ஒர்க்கர் ஏ நான் சொல்கிறேன். அப்போது கிராஸ் வேஜ் வந்து 100 + 50 + 15 you are getting 165. and gross wage for B 100 + 55 you get 155. ஸோ கிராஸ் வேஜ் கிடச்சாச்சு. நம்ம இங்கே வேஜ் பேமெண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட ஃபார்மேட் என்ன? கிராஸ் வேஜ் மைனஸ் யோர் டிடக்ஷன்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிடக்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். வாட் ஆர் தி டிடக்ஷன்ஸ் தட் வி ஹேவ் இன் தி கொஸ்டின்? ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், கான்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆன் பேசிக் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போது ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆன் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆன் பேசிக் வேஜ். அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன், தட் இஸ் வென் யூ கால்குலேட், ஒன் செகண்ட், ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் கால்குலேட்டிங் தி டிடக்ஷன். ஸோ டிடக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஹவு டு கால்குலேட் தி டிடக்ஷன்ஸ்? நம்ம ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எம்ப்ளாயி ஷேர் டு பிஎஃப், தட் இஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் 8% ஆன் பேசிக் வேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேசிக் வேஜ் வந்து 100 அண்ட் ஆப்ஷன் தட் இஸ் ஒர்க்கர் பிக்கு வந்து 8% அகெயின். இப்போ ரெண்டுக்குமே 8%. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 8% ஆன் 100 நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா we will be getting 88 as the answer. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எம்ப்ளாயீஸ் ஷேர் டு இஎஸ்ஐ. ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஆன் பேசிக் வேஜ். அகெயின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் வேஜ் 100, அந்த 100ல் 2% ஃபார் ஏ as well as பி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா we will be getting 2 as the answer. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to get the net wage payable. So net wage payable எப்படி நம்ம போடுவோம்? 165 minus 8 minus 2. So this is how you have to calculate. So when you deduct it, what is your answer? So எப்படி நம்ம மைனஸ் பண்ணணும்னா gross wage 165. நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துமே வந்து நம்ம அதில் மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணால் we will be getting this amount. So you have to minus 165 minus 8 minus 2. You will be getting 155. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் நம்ம பண்ணணும். 155ல் minus 8 minus 2. You will be getting 145. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் கிராஸ் வேஜோட ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிராஸ் வேஜ் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு. நவ் வி ஆர் கோனா கோ வித் தி, ஓகே லெட் மீ புட் தட் கரெக்ட்லி ஸோ தட் இட்ஸ் ஈவன். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கிராஸ் வேஜ் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சாச்சு.
Okay, we have completed the gross wage கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம கடைசியாக நெட் வேஜ் பேயபிள் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் முடியல. வி ஹாவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் கோயிங் ஆன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ நம்மளோட கிராஸ் சேலரியில் வந்து தட் இஸ் கிராஸ் வேஜில் வந்து டிடக்ஷன்ஸை மைனஸ் பண்ணி நம்ம வேஜ் பேமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா இட் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட் கேல்குலேஷன். ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் லேபர் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர் per hour. ஸோ லேபர் காஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லேபர் காஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஒன்லி ஃபார் 1 hour ஒன்லி நம்ம வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will be calculating the wage, labor cost, whatever you can say. இப்போது calculation of labor cost of the worker per hour. அப்போது நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு பாருங்கள். இட் இஸ் யோர் கிராஸ் வேஜ். ஸோ கிராஸ் வேஜ் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓவர் டைமை சேர்த்துக்கக்கூடாது. ஸோ ஓவர் டைம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட கிராஸ் வேஜை பாருங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கிராஸ் வேஜ் பாருங்கள். கிராஸ் வேஜ் வந்து நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணது வந்து 165. ஓகேவா, அந்த 165ல் நம்ம வந்து இந்த ஓவர் டைமை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to deduct this ஓவர் டைம். ஓகேவா, அதை போட்டுட்டு தான் நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் போடணும். அப்போது 165ல் we have to deduct 15 பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் உள்ள அமௌண்ட்டை தான் நம்ம தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போடுவோம், which is 150. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த அமௌண்ட் வந்து ஒர்க்கர் வீக் வந்து கிராஸ் வேஜஸ் அப்படியே தான் போடுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதில் வந்து we do not have the ஓவர் டைம் அதில் கிடையாது. ஸோ நம்ம அதில் போட மாட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம we have to add. ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம லேபர் காஸ்ட் டு எம்ப்ளாயர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have only added all the things. நம்ம வந்து வேஜ் பேமெண்ட்டில் தான் டிடக்ஷன்ஸை லெஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே வந்து we have to just add everything. ஓகேவா, ஸோ நம்ம வந்து இங்கே போடும் போது எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் யோர் ஒர்க்கர்ஸ் ஏர்னிங்ஸ், லேபர் காஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் அலோகேஷன் டு ஜாப். இது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வேஜ் பேமெண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு போடுவோம். வேரஸ் அண்டர் யோர் லேபர் காஸ்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ்ன்னு போடுவோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் வெயிட் இஸ் ஓகே, இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் நம்ம வந்து வேஜ் பேமெண்ட் தட் இஸ் கேஷ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒன்லி ரிலேட்டட் டு எம்ப்ளாயீஸ்னு நம்ம போடுவோம். வேரஸ் ஃபார் லேபர் காஸ்ட் டு எம்ப்ளாயரில் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயர் டீட்டெயில்ஸ் தான் போடுவோம். வேரஸ் இந்த கொஸ்டினில் நம்மளால் அந்த மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. வி ஷுட் ஜஸ்ட் புட் இட் ஆஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வேஜ் பேமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம வேஜ் பேமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுமா, இதில் வந்து நம்ம போடும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்ன்னு நம்ம போட்டுருவோம். அண்ட் இங்கே வந்து லேபர் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்லைடில் லேபர் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதில் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயர்ஸ்ன்னு போடுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஸோ கைண்ட்லி ஹாவ் அ கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்ம தனித்தனியாக ப்ராப்ளம் போடும் போது நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லேபர் காஸ்ட் டு எம்ப்ளாயர் நம்ம போடுவோம்ல, அதில் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸை எடுத்துக்கவே மாட்டோம். ஓகேவா, அதை நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. வேறஸ் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சேர்ந்து ப்ராப்ளம் போடும் போது தேர் இஸ் நோ சச் திங். வி ஹாவ் டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் தி நேம். தட் இஸ் எம்ப்ளாயீஸ்னு அதில் போடுவீங்க ஃபார் வேஜ் பேமெண்ட். லேபர் காஸ்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது எம்ப்ளாயர்ஸ்ன்னு போடுவீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் வேஜஸ் நம்ம முடிச்சு. Next we have to add the employer's contribution to PF. So again நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம்லேயே ஆல்ரெடி தட் இஸ் வேஜ் பேமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா, அதுலேயே வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்க. தட் இஸ் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டு அதில் போட்டிருப்பீங்க. இங்கே வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப்னு போட்டு அதே அமௌண்ட்டை தான் எடுத்து இங்கே எழுதணும். வித் இஸ் 8% ஆன் வேஜ் பேமெண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். கரெக்டுங்களா, அதே தூக்கிட்டு வந்து தான் இங்கே எழுதணும். அதே மாதிரி டு இஎஸ்ஐக்கு வந்து 2% நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார் ஆன் 100. அதே தான் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எழுதுகிறோம். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டில் வேரியேஷனில் ஒன்லி த நேம் இஸ் சேஞ்சிங். ஓகேவா, இங்கே எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எழுதுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்துமே நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட். எது ஆப்ஷன் ஏ நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட். 160, 165. எப்படி 150 plus 8 plus 2, 160. 155 plus 8 plus 2, 165. So when you add all of this, you are getting 160 for worker A and 165 for worker B. Okay va? So இப்போ வந்து இது வரைக்கும் we have completed. This is your labor cost.
ஓகேவா? கிளியர் வித் திஸ் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட். நவ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நார்மல் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஒரு மந்தில் வந்து 200 ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி we have to divide it to get per hour. நம்ம வந்து per hour calculate பண்ணணும் அப்படின்னா we have to divide it. ஸோ எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ ஆப்ஷன் A divided by ஆப்ஷன் B. ஆப்ஷன் A நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆப்ஷன் B இங்கே வந்து 200 hours for A. ஆப்ஷன் A ஒர்க்கருக்கும் வந்து 200 hours தான். ஆப்ஷன் தட் இஸ் ஒர்க்கர் Bக்கும் வந்து 200 hours தான். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே 200 ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ரெண்டுத்தையுமே டிவைட் பண்ணுவோம் டு கெட் பர் ஹவருக்கு. உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் லேபர் காஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம், பர் ஹவர் லேபர் காஸ்ட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போது இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ ஃபார் ஏக்கு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா, ஓகே ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ் ஒன் ஸோ தட் இங்கே எழுதணும் அப்படின்னா இட் வில் பி கிளியர் ஃபார் யூ பீப்புள். Okay, I'm writing it a bit small so that it will be easy for you people. ஓகே, ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ இது வந்து லேபர் காஸ்ட் பர் நம்ம ஒரு ஆர்க்கு தான் கால்குலேட் பண்ணோம். ஒரு மாதத்தில் மொத்த ஹார்ஸ் வந்து 200 கொடுத்தாங்க. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச லேபர் காஸ்ட் எடுத்துக்கணும் விச் இஸ் 160. ஸோ 160 டிவைடட் பை யோர் மொத்தமாக வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க, 200 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 160 டிவைடட் பை 200 யூ வில் பி கெட்டிங் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் 160 டிவைடட் பை 200. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ எப்படி வருது அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ அகெயின் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ லேபர் காஸ்ட் ஃபார் ஒர்க்கர் பி 165 கிடச்சிருக்கா. ஸோ 165 165 டிவைடட் பை 200 அகெயின். ஏன்னா ஒரு மாதத்தில் மொத்த ஹார்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 200 ஹார்ஸ். அப்போது வி ஆர் கெட்டிங் எவ்வளோ கிடைக்குது, வி ஆர் கெட்டிங் 0.82 as your answer. ஸோ கிளியர் வித் திஸ். இதை போட்டால் தான் நம்மளால் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜருக்கு போக முடியும். ஸோ இது வந்து உங்களோட லேபர் காஸ்ட். ஓகேவா? லேபர் காஸ்ட் பர் ஹவருக்கு நம்ம லேபர் காஸ்ட். ஓகேவா? லேபர் காஸ்ட் பர் ஹவர். ஓகேவா? லேபர் காஸ்ட் பர் ஹவர். ஸோ நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்மளோட கொஸ்டினுக்கு வரும். தட் இஸ் யோர் அலோகேஷன். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் அலோகேஷன் ஆஃப் லேபர் காஸ்ட் டு ஜாப்ஸ். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ் ஒன் நவ். yes let's do this one. Before getting into this நம்மளுக்கு வந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு clear understanding இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். let's start with this one, that is particulars total. இதில் வந்து நம்ம இங்கே போடுறது எல்லாமே டோட்டல் பண்ணி இங்கே எழுதணும். we have 3 of the jobs, that is X job, Y job and Z job. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கர் ஏ ஆஸ் வெல் அஸ் ஒர்க்கர் பி எந்த ரேஷியோவில் அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளால் அலோகேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கர் ஏ வந்து எக்ஸுக்கு எப்படி அலோகேட் பண்ணுறாங்க, ஒய்க்கு எப்படி அலோகேட் பண்ணுறாங்க, ஜெட்டுக்கு எப்படி அலோகேட் பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஹவ் கிவன் யூ தி ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா 40%, 30% அண்ட் 30%. ஸோ 40:30:30. திஸ் இஸ் யோர் ரேஷியோ. அப்போ நம்ம இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே போடணும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம 2 போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, 160 and 165. இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் லேபர் காஸ்ட். இங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா,
this is your labor cost. So labor cost 160 plus your 165, இது ரெண்டுத்துமே தான் நீங்கள் இங்கே போடுறீங்க. தட் இஸ் ஒர்க்கர் ஏக்கு வந்து 160 அண்ட் ஒர்க்கர் பிக்கு வந்து 165. ஓகேவா, கிளியரா? அப்போது ஒர்க்கர் பிக்கு வந்து என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 50%, 20% அண்ட் 30%. அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். 50:20:30. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோவில் நம்ம இதை அலோகேட் பண்ணி போடணும். அண்ட் இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா, 0.8 ஃபார் ஒர்க்கர் ஏ அண்ட் 0.82 ஃபார் ஒர்க்கர் பி. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 0.825 வரும். ஓகேவா? அப்போது நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து இந்த ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும். தட் இஸ் ஆர்டினரி வேஜ் அட் 8 paise per hour. So this is 8 paise. ஓகேவா? next we have the second one, எவ்வளோ 0.82 இல்லை. ஸோ ஆர்டினரி வேஜ் அட் 0.825 paise per hour. இதை வந்து இங்கே ப்ராக்கெட்டில் நம்ம எழுதிடுறோம். பட் ஆக்சுவல் திங் தட் we have to remember is லேபரோட அமௌண்ட் இங்கே இருக்கா, இந்த 160, அது வந்து ஒர்க்கர் ஏக்கு அண்ட் ஒர்க்கர் பிக்கு வந்து 165 இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம்ல, அதை எடுத்து நம்ம இங்கே போடுறோம். தட்ஸ் இட். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் ரொம்பவே சிம்பிள், நம்மளுக்கு ரேஷியோ தெரியும். அப்போது 160, ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன்ல ஸ்மாலாக பென்சிலில், அதை தான் வந்து நான் அகெயின் இங்கே எழுதி காட்டுறேன் எப்படி போடணும் அப்படின்றத. நவ் ஜஸ்ட் லுக் அட் இட். இட் இஸ் 160 okay, I will write it a little smaller so that it will be easy for 160 into எவ்வளோ ரேஷியோ ஃபார் தி எக்ஸுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 40. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have to put into 40%. into 40%. ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா you will be getting this answer, which is 64 as the answer. Clear? 160 into 40%, you are getting 64 as your answer. So இப்போ இந்த அமௌண்ட் மாதிரி தான் நீங்கள் இதுக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க, பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோஸ். ஸோ 160 into 30 நீங்கள் போடுவீங்க. அப்போது 30% போட்டிங்க அப்படின்னா you get 48. and again 160 into 30% போட்டிங்க அப்படின்னா you get 48. So the same thing goes for this again. So again நான் இதுக்கும் ஒரு வாட்டி போட்டு காட்டுறேன். So 165 இதுக்கு 165 into எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு, ஃபஸ்ட்டு 50. ஸோ இதுக்கு வந்து 40 கொடுத்துருந்தாங்க, ஸோ நம்ம 40 போட்டோம். இதுக்கு வந்து 50 கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have to calculate 50. இங்கே போட்டு calculate பண்ணோம் அப்படின்னா we get 82.5. okay, clear? 82.5 as your answer. 165 into 50%. The same thing goes for this. இதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா 165 into 20%, 165 into 30%, and you will get this. The same thing goes for it. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சாச்சு. பட் நீங்கள் கடைசியாக ஒரு லைன் இங்கே இருக்குது கொஸ்டினில், இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, we have to check this out. Overtime was done on job Y. ஸோ நம்மளுக்கு XYZ இருக்குது, 3 ஜாபில் Y வந்து ஓவர் டைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் தட் ஓவர் டைம் நம்ம ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எங்கே கால்குலேட் பண்ணோம், இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் வந்து ஓவர் டைம் ஃபார் ஏ அப்படின்னு போட்டு நம்ம 15 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த 15 வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் ஜாப் ஒய். ஸோ ஜாப் ஒய்க்கு வந்து இந்த 15 போயிடுது. ஸோ அந்த 15 வந்து இங்கே டோட்டல் காலம்லையும் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க. அப்போது when you total 160 plus 165 plus 15, you will be getting 340 as your total labor cost of jobs. 3 ஜாபோட டோட்டல் வந்து 340. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைனாக நீங்கள் டோட்டல் போடணும். 64 plus 82.5 you get 160
146.5, and then you have 48 plus 33 you plus 15, that is your overtime 15 மறந்துடாதீங்க. ஏன் ஒய்க்கு போடுறோம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுதா? கொஸ்டினில் ஜாப் ஒய்க்கு தான் ஓவர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மூணுத்துமே ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 96 போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணோம். 48 plus 49.5 you get 97.5 and this is your நம்ம வந்து allocate பண்ணியாச்சு. ஜாப் எக்ஸுக்கு வந்து யூ ஆர் கெட்டிங் 146.5, ஜாப் ஒய்க்கு வந்து 96, ஜாப் ஜெட்டுக்கு வந்து 97.5 and this is your total labor cost of jobs 340. ஓகேவா? So this is how you have to calculate. So this is a 10 marks problem. As I told before, it is an important 10 mark. And இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் சில டைம் டஃப்பாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வென் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் லிட்டில் பிட் ஆன் டஃபர் சைட் தே மைட் ஆஸ்க் திஸ் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு 2 to 3 times கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சிடும். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ தட். Okay, so let's complete this question. So go through this question once so that you will get a clear understanding. நம்ம இப்போ வந்து next questionக்கு போகலாம். Before going into the next question, kindly go through this once. It will be really clear. இங்கே go through பண்ணாதான் it will be really clear. So kindly go through this. இப்போ 22nd ப்ராப்ளம். ஸோ இதை பார்த்துடலாம். இது வந்து 21st ப்ராப்ளம் கம்பேர் பண்ணால் this is a little smaller problem as well as an easier problem. So let's complete this problem. Okay, first question read பண்ணுற செக் பண்ணிக்கோங்க. A machinist employed in a factory which works 6 days in a week is paid rupees 50 per day. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து சேலரி ஆர் வேஜ் அதை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ணி போடணும். ப்ளஸ் டியர்னஸ் அலோவன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 60% ஆஃப் பேசிக் வேஜ். நம்ம பேசிக் வேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அதில் வந்து 60% இஸ் allowed to take 30 minutes off for lunch during his 8 hours shift. During a week, his card showed that his time was chargeable to job number 1க்கு வந்து 10 hours, job number 2க்கு வந்து 15 hours, job number 3க்கு வந்து 12 hours. This time not booked was because of power failure. Allocate his weekly wage to different job and other appropriate accounts. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எம்ப்ளாயரோட தட் இஸ் எம்ப்ளாயரோட டீட்டெயில்ஸ் லைக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா கேட்டால் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இதில் வந்து லேபர் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம வந்து டோட்டல் வேஜஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சாலே போதும். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அலோகேஷன் பண்ணிடலாம். போன ப்ராப்ளமில் வந்து நம்ம வந்து we have found out the wage payment as well as the labor cost because ஏன் அப்படின்னா we have the
எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தது, அதனால் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்ததுனால நம்ம அப்படி போட்டோம். வேறஸ் இந்த ப்ராப்ளம் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட் இஸ் ஜஸ்ட் யோர் we have to just calculate the total wages and then we can just allocate it. Okay, allocation நம்ம பண்ணிடலாம். So first let's get into the solution. First நம்ம வந்து we have to calculate the total wages. So அதை calculate பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது let's see. So see the problem. Okay, so first we have the total wage, that is hourly rate நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். hourly rate நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா wage தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் அதோட hourly rate அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். So let's start with that. So first நம்மளுக்கு வந்து basic salary or basic wage அது வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் டைரெக்டாக கொடுக்கல. கொஸ்டின்னா நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாக அது வந்து கொடுக்கல. ஸோ அது கொடுக்காததுனால நம்ம என்ன அப்படின்னா 1 செகண்ட் எஸ். ஸோ அது கொடுக்காததுனால கொஸ்டினை பாருங்கள். தே ஹவ் செட் தட் ஒரு நாளைக்கு வந்து 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எத்தனை நாளைக்கு 6 days அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம மொத்தமாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா 50 ஃபார் 1 day இன்ட்டு எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்னா 6 நாளைக்கு. ஸோ 50 into 6 இட் இஸ் 300. This is your basic amount. So basic amount வந்து 50 into 6 which is 300. This is how you have to calculate the basic amount 50 into 6. இது எப்படி calculate பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுதா? நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் கொடுக்கல டேரெக்டாக. ஸோ நம்ம வந்து 6 days வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வீக்கில். நம்ம வந்து 50 வந்து ஒரு நாளைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் 50 into 6 300. நெக்ஸ்ட் we have the DA. ஸோ DA எப்படி calculate பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பாருங்கள். Dearness allowance 60% of basic wage. So இங்கே வந்து basic wage. So let me just score out this one. So basic wage எவ்வளோ அப்படின்னா they have given 300 and நம்மளுக்கு அதில் வந்து 60% வந்து dearness allowance போட சொல்லியிருக்காங்க. So it is 60% of 300. 300 is your basic wage. இப்போ நம்ம இதை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா what is your answer? So 60% of 300, what is your answer? You get 180 as your answer. ஸோ அப்போது இது ரெண்டுத்துமே நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வேஜஸ் ரிலேட்டடாக வேஜஸ் வந்து டோட்டல் போடுறதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு. வேறு எதுவுமே கொஸ்டினில் கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் யோர் பேசிக் ஆஸ் வெல் அஸ் யோர் டிஏ. ஸோ வேஜஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ 300 + 180 யூ கெட் யோர் டோட்டல் வேஜஸ். எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது டோட்டல் வேஜஸோட அமௌண்ட்? We are getting 480 as the answer. Okay va? So 480 as your answer. We are getting the total wages இப்போ கிடைச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து டோட்டல் hours in a week எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து 8 hours அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எத்தனை டேஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க? 6 days. அப்போ 6 days இன்டூ எவ்வளோ hours? 8 hours ஒரு வீக்கில். ஸோ அப்போ டோட்டல் hours ஒரு வீக்குக்கு வந்து 6 into 8 48 hours. ஸோ கிளியராக அது? once again I will repeat it. Total hours in a week எப்படி calculate பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து 6 daysக்கு தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் யோர் 6 days இன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு வந்து 8 hours அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எங்கள் கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஸ் 8 hours அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா which is 6 into 8 we get 48 hours as your answer. இது வந்து ஒரு வீக்கோட hours. If you have any doubts, kindly do post it in the comment section. Let's get into the next one, that is your hourly rate. நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா to find out the hourly rate. ஒரே ஆருக்கு எவ்வளோ ரேட் அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட டோட்டல் வேஜ் நம்மளுக்கு தெரியும். இது வந்து ஒரு வீக்கில் எவ்வளோ hours அப்படின்றதுக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இப்போ வந்து நம்ம hourly ரேட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ டு ஃபைண்ட் அவுட் தி hourly ரேட் நம்மளுக்கு 480 தான் டோட்டல் வேஜஸ். ஸோ அந்த வேஜஸ் எடுப்போம் டிவைடட் பை 48. ஸோ hourly ரேட் அப்படின்றது
ஒரு ஆருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ ஒரு per hourக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 480 இஸ் யோர் டோட்டல் வேஜஸ் டிவைடட் பை 48 hours வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீக்குக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் 480 டிவைடட் பை 48. யூ வில் பி கெட்டிங் rupees 10 per hour. ஸோ ஒரு ஹவருக்கு 10 rupees. தட் இஸ் யுவர் அமௌண்ட். ஸோ இது வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கால்குலேஷன். rupees 10 per hour. ஒரு ஹவருக்கு 10. இதை தான் நம்ம ஃபர்தர் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டோட்டல் வேஜஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். அண்ட் வி ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஆர்லி ரேட். எப்படின்னா வீக்கோட ஹார்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணி வி ஃபவுண்ட் அவுட் தி ஆர்லி ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா 10. இதை தான் நம்ம ஃபர்தர் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் தட். அப்போ கால்குலேஷன் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் இஸ் வீக்லி வேஜஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அலோகேஷன் பண்ண போகிறோம். லெட் ஸ்டார்ட் வித் தி அலோகேஷன். ஸோ ஹவு டு டூ தட்? calculation of allocation of his weekly wages. ஸோ வீக்லி வேஜஸ் ஒரு வீக்குக்கு நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ அப்போது பர்டிகுலர்ஸ் ருபீஸ் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் வந்து தான் நம்ம அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் ஜாப் நம்பர் 1, ஸோ வேஜ் சார்ஜபிள் டு ஜாப் நம்பர் 1 வந்து 10 hours அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்போ 10 hoursக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு ஹவருக்கு வந்து 10. அப்போ மொத்தமாக 10 hoursக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா it is 100. 10 into 10. ஸோ இந்த 10 அப்படின்றது 10 hours. அப்போது ஒரு ஹவருக்கான வேஜஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் 10. ஓகேவா? கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. புரியலனா கூட திருப்பியும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ வில் ரிப்பீட் இட். நம்ம இதை எப்படி வந்து அலோகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா 10 hoursக்கு நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 10 hours வந்து நம்ம எடுத்து இங்கே போட்டுக்கணும். இன்டூ நம்மளுக்கு ஒரு ஹவருக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் 10 hours கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்ம ஆர்லி ரேட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் 10. அப்போது 10 into 10 யூ கெட் 100. இப்போ செகண்ட் ஒன் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஜாப் நம்பர் 2க்கு 15 hoursக்கு நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வேஜஸ் சார்ஜபிள் டு ஜாப் நம்பர் 2 மொத்தம் 15 hours. நம்மளுக்கு ஒரு ஹவருக்கு ரேட் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி ஒரு ஹவருக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எவ்வளோ 10 rupeesன்னு. அப்போது 15 hoursக்குள்ள வந்து ஒரு ஹவருக்கு 10 rupees அப்படின்னா 15 hoursக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இப்போது 15 into 10 it is 150. This is how you have to calculate it. நெக்ஸ்ட்டு ஜாப் நம்பர் 3 இருக்குது. அதையும் நம்ம முடிச்சுடுவோம். விச் இஸ் 12 hoursக்கு நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வேஜஸ் சார்ஜபிள் டு ஜாப் நம்பர் 3 12 hoursக்கு நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். ஒரு ஹவருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் விச் இஸ் 10. ஸோ 12 hoursக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 12 into 10 which is 120. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு அலோகேட் தி வேஜஸ் டு ஜாப் நம்பர் 1, 2 and 3. ஓகேவா? ஹோப் உங்களுக்கு இது ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் தடவை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புரியறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் we have to understand the concept once நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா everything is good. We can complete this problem. Okay, so now let's get into the next two things. So நம்ம வந்து allocate பண்ணி முடிச்சாச்சு. பட் உங்களுக்கு வந்து still we have remaining 2 things left. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா that is your normal ideal time. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் சாப்டர்லேயே ஐடியல் டைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நடத்தியாச்சு. ஸோ கைண்ட்லி கோ செக் தட் அவுட். ஸோ நவ் லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் திஸ். ஸோ நார்மல் ஐடியல் டைம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே பாருங்களேன். நம்மளுக்கு வந்து இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் யூ ஃப்ரம் தி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ கொஸ்டினில் பாருங்கள், take 30 minutes off for lunch during his 8 hours shift. ஓகேவா? அப்போது அந்த 30 minutes தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் ஐடியல் டைம். நமக்கு தெரியாது அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம். அதாவது ஐடியல் டைம் அப்படின்னா எந்தெந்த டைமில், தட் இஸ் நீங்கள் கேட்லேருந்து ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வர்றது, அப்புறம் உங்கள் லஞ்ச் பிரேக், அந்த மாதிரி டைம்ஸ் தான் உங்களோட டைம். ஸோ லஞ்ச் பிரேக் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் ஐடியல் டைம். ஸோ அப்போ அந்த 30 அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்து இங்கே போடும். ஓகேவா? கிளியர்? So next we have the abnormal ideal time. So ideal time வந்து 2 types இருக்கு. We have the normal ideal time and then we have the abnormal ideal time. Abnormal ideal time chargeable to costing P&L, that is your profit and loss account.
ஸோ அது வந்து எப்படி போடுறாங்கன்னு பாருங்கள். அகெயின் திஸ் இஸ் எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்க்கு வந்து 10 அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபார் 1 hour it is 10, கரெக்டுங்களா? 1 hour வந்து 10 அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா 8 into 10 you get 80. பட் அது எப்படி கால்குலேஷன் வந்தது அப்படின்றத பாருங்கள். we have ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கள். 10 அப்படின்றது 1 hourக்கு அண்ட் 8 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாளில் எவ்வளோ hours we have 8 hours in 1 day, கரெக்டுங்களா? அப்போ அந்த 1 dayல 8 hours. அப்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து 8 hours அப்படின்னா நம்மளுக்கு 1 hourக்கு வந்து நம்மளோட வேஜ் என்ன அப்படின்னா it is 10 per hour. அப்போ 8 into 10 is 80. This is your abnormal ideal time chargeable to costing P&L account. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட abnormal ideal time. நார்மல் ஐடியல் டைம் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் 3 into 10 30 நம்ம போட்டிருக்கோம்ல. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்க்கு வந்து 10 அப்படின்னு ஒரு ஆர்க்கு வந்து 10. அண்ட் இது நம்ம ஏன் அப்படி போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 30 minutes வந்து இஸ் டேக்கிங் இட் ஃபார் லன்ச். அப்போ நம்ம ஒரு வீக்குக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி வி கெட் 3, கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு வீக்கில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேயில் வந்து நீங்கள் ஒரு 30 minutes போகுது, செகண்ட் டேயில் ஒரு 30 minutes போகுது. ஸோ மொத்தமாக சேர்த்தா 1 hour. தேர்ட் டேயில் ஒரு 30 minutes போகுது, ஃபோர்த் டேயில் ஒரு 30 minutes போகுது ஃபார் யோர் லன்ச். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் 2 hours. ஃபிஃப்த் டேயில் வி ஹாவ் அண்டர் ஃபிஃப்த் டே வி ஹாவ் ஸோ இது எப்படி நான் கால்குலேட் இந்த 30 minutes அப்படின்றத நீங்கள் போடலாம். பட் த ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்றத ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் யூ. இந்த 3 அப்படின்றது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது. ஸோ இங்கே நம்ம போடுறதே வந்து வீக்லி பேசிஸ்க்கு தான். ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீக்கில் யூ ஹாவ் 6 days ஆஃப் ஒர்க்கிங்கா, கரெக்டுங்களா? இங்கே கொஸ்டின்லேயே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்களா 6 days ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே, தேர்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே, ஃபோர்த் டே, ஃபிஃப்த் டே அண்ட் அட் லாஸ்ட் வி ஹாவ் தி 6th day. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் அலவுட் டு டேக் 30 minutes ஆஃப் ஃபார் லன்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நாளில் 8 hours இருக்குது, ஓகேவா? அந்த 8 hoursல வந்து 30 minutes இஸ் டேக்கன் ஃபார் என்னது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் யோர் லன்ச் அண்ட் தட் டைம் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் யோர் ஐடியல் டைம், கரெக்டாக? அப்போது இதில் ஒரு 30 minutes, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30 minutes, கரெக்டாக? அப்போது இந்த மாதிரி வந்து he is taking it for daily 30 minutes. The same thing goes for this 30, 30, 30 and 30. Okay, these are 30 minutes. Okay வா? ஸோ இது எப்படி அப்படின்றத once again I will tell you. 30 minutes. So these are 30 minutes. அப்போது இந்த டே ஒன்னையும் கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கெட் 1 hour ஆஃப் தி 1 hour வந்து ஐடியல் டைமாக இருக்குது, கரெக்டாக? 1 hour வந்து ஐடியல் டைமாக இருக்குது. டே 1 அண்ட் டே 2 கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா 1 hour ஐடியல் டைமாக இருக்குது. அண்ட் டே 3 அண்ட் டே 4 கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அகெயின் 1 hour இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஐடியல் டைம். அண்ட் டே 5 அண்ட் டே 6 கம்பைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அகெயின் 1 hour இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஐடியல் டைம்.
அப்போ மொத்தமாக 1 + 1 + 1 3 hours is for your idle time. இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு கரெக்டாக. அப்போ இந்த 3 hours வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம். அப்போ அந்த 3 hoursக்கு வந்து ஒரு ஹாருக்கு வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10 rupees. அப்போது நம்ம 3 hours கால் பண்ணோம். 3 × 10 30. The same thing goes for your abnormal idle time. Abnormal idle time ஒரு நாளில் வந்து we have 8 hours. So 8 hours இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 8 hours into 10 is your per இதுக்கு. அப்போ 8 × 10 you get 80 as your answer. Hope you people are clear with this. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோவில் 2 ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். The first problem that we saw is 21st problem, which is an important 10 mark problem. So kindly go refer this out. And 21st problem 2 ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்தோம் solution. And then we saw the 22nd ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு இது கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் சப்ஸ்கிரைப் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷை, ஸோ தட் டெய்லி லைவ் செஷனை வந்து நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஃபார் யூ டு அட்டென்ட் live sessions every single day. And also make sure that you are pressing the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So like the video. If you like the live session, make sure that you like this video. Also, if you have any doubts, please make sure that you comment down so that I will clear the problems as soon as possible. And இன்னைக்கு பார்த்த 2 ப்ராப்ளம்லையும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி ரியலி ஈஸி. உங்களுக்கு வந்து per hour எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் வந்து we can calculate it further. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு 2-3 வாட்டி பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிரும். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட். ஸோ நல்லா அதை பாருங்கள். இட் வில் பி அன் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். ஸோ 2 வாட்டி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வில் see you in my next video. Thank you.